In this lecture, I will try to give a brief idea about how instrumentation and measurement system actually work. For this purpose, actually it will be discussed in theory, but আমি হচ্ছে যে ল্যাবে যেসব ভিডিও অথবা ল্যাবে যেসব এক্সপেরিমেন্ট আপনাদেরকে দেখাবো, যেহেতু ল্যাব ফিজিক্যালি হচ্ছে না, বাট যেসব এক্সপেরিমেন্ট আপনাকে দেখানো হবে সেগুলোর একটা ফার্ম আইডিয়া থাকার জন্য, বেস থাকার জন্য এই ইন্ট্রোডাকশন লেকচারটা আপনাদের জন্য জরুরি। তো এই ইন্ট্রোডাকশন লেকচারটার মধ্যে আমি আসলে যেভাবে জিনিসটা সাজাইছি যে ফার্স্ট we will discuss about how actually a measurement system works. We will begin by defining a process. A process is a system which generates information, like a jet fighter or a jet platform or a submarine or a car or a human heart or a weather system. এই সবগুলা সিস্টেমেই কিছু ইনফরমেশন আছে যেগুলো আপনারা পরবর্তীতে মেজার করেন। মনে করেন ওয়েদার সিস্টেম থেকে আপনারা টেম্পারেচার, ডিউ পয়েন্ট অথবা স্যাচুরেশন এগুলো আপনারা মেজার করতে পারতেছেন। তো এই সিস্টেমটা হচ্ছে ওয়েদার সিস্টেম। তেমনিভাবে হিউম্যান হার্টের পালস আপনারা মেজার করতেছেন। এই হিউম্যান হার্টটা হচ্ছে একটা সিস্টেম যেখান থেকে উই উইল এক্সট্রাক্ট ইনফরমেশন অ্যান্ড উই উইল মেজার দোজ। So common information that can be measured. So these are acceleration, velocity, displacement, force, weight, pressure, torque, volume, mass flow rate, level, density, viscosity, current, voltage, power, etc. So from process we have input. That input is our information. That input is passed to some measurement system. So the measurement system actually sends this information and condition this information in such a way that it can be converted to some uh, predefined fashion so that the observer can observe it. লাইক আপনার টেম্পারেচারটা যখন আপনি থার্মোকাপল অথবা থার্মোমিটার থেকে নিচ্ছেন, এই টেম্পারেচারটা আপনাকে কি একটা নাম্বার হিসাবে শো হচ্ছে। এই পুরো প্রসেসটা হচ্ছে আপনার ইনস্ট্রুমেন্টেশন, হাউ ইট ইজ ওয়ার্কস। সেরকমভাবে আপনার সামনে দিয়ে একটা গাড়ি গেল, আপনি ট্যাকোমিটার দিয়ে গাড়িটার স্পিড মাপলেন, এখন একটা নাম্বার আসতেছে আপনার সামনে, কিন্তু ওই ট্যাকোমিটারে কি নাম্বারটা আসছিল না, ট্যাকোমিটারে ফার্স্টে আপনার ইনপুট হিসেবে আসছিল একটা স্পিড বা সামথিং, একটা ইনফরমেশন ওই সিস্টেম থেকে, গাড়ি থেকে একটা ইনফরমেশন সে এক্সট্রাক্ট করছিল। তারপর সে এটাকে এমনভাবে ট্রান্সফর্ম করছে, এমনভাবে কনভার্ট করছে যেন আপনি আপনার সামনে ডিসপ্লেতে একটা নাম্বার দেখতে পান আর বুঝতে পারেন যে এই গাড়িটা এত স্পিডে গেছিল। সো ব্যাপারটা হচ্ছে যে দ্য ইনপুট অ্যান্ড দ্য আউটপুট অফ এ মেজারমেন্ট সিস্টেম যদি একই হয়, দ্যাট মিনস দ্য মেজারমেন্ট সিস্টেম ইজ অ্যাকুরেট। But if there is some difference between the output value and the input of the measurement system, that defines there is some kind of error in the measurement system, which can be denoted as E, measured value minus true value, which is the error. Like we have like একটা উদাহরণ দেওয়া হয়েছে এখানে যে if the measured value of the rotational speed of an engine is 3140 rpm and the true value is 3133 rpm, then we can say the error is 7 rpm. বাই ক্যালিব্রেশন এখন আপনি পরবর্তীতে যতগুলা মেজারমেন্ট আপনি এই ডিভাইসের মাধ্যমে নেবেন সবগুলা থেকেই আপনি এই এররটা আপনি মাথায় রাখবেন। If you consider this error, then you will get the accurate value for the next iterations. So calibration of measurement system is another useful tool, but it will be discussed in your theory class later. So I will be go through some structure of the measurement system. Like at first there is some sensing element. Now this is in contact with the process and gives an output which depends in some way on the variable to be measured. Like in thermocouple, it depends on the temperature. It will sense the temperature and give some output as millivolt. And strain gauge, it will sense the pressure you give upon it and it will give some resistance as output. And orifice plate, it will measure the flow rate or sense the flow rate of the fluid passing through it, and it will give the pressure drop as output. After the sensing element, the information is passed to signal conditioning element. Now since what sensing element does, sensing element আপনার হচ্ছে ইনফরমেশনটাকে নিয়ে, ফিজিক্যাল ইনফরমেশনটাকে নিয়ে একটা ইলেকট্রনিক ইনফরমেশনে ট্রান্সফার করে, যার মাধ্যমে আপনি মানে এই বুঝতে পারবেন যে আপনার হচ্ছে এই ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্টটা ধরতে পারবে যে হোয়াট অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন ইন দ্য প্রসেস। নাও সিগন্যাল কন্ডিশনিং এলিমেন্ট যেটা করবে সেটা হচ্ছে যে আপনার ওই যেই ইনফরমেশনটা, ইলেকট্রিক্যাল ইনফরমেশনটা পাস্ট হয়েছে সেটাকে একটু কন্ডিশন করবে যেন পরবর্তীতে হেভিয়ার যেসব অথবা কমপ্লেক্স
ইলেকট্রনিক মেকানিজম যেগুলো আছে যেন সেগুলো হচ্ছে এই জিনিসটা ক্যাচ করতে পারে। তো যেটা হবে যে সেটা হচ্ছে যে এই সিগন্যাল কন্ডিশনিং এলিমেন্টটা আপনার সিগন্যাল সেন্সিং এলিমেন্ট থেকে পাওয়া ওই ইলেকট্রিক্যাল ইনফরমেশনটাকে একটু কন্ডিশন করে আরো বেটার উপায়ে সিগন্যাল প্রসেসিং এলিমেন্টের সামনে দিবে। Then signal processing element takes the output of the conditioning element and converts it into a form more suitable for presentation. Like examples are given as ADC, analog to digital converter, which actually converts a voltage into a digital form for input to a computer. Then the computer does what? The computer which calculates the measured value of the variable from the incoming digital data. Now after the signal processing element processes the signal, then it passes the signal to data presentation element. What does the data presentation element does? Data presentation element presents the measured value in a form which can be easily recognized by the observer. Examples are given as simple pointer, chart recorder, alphanumeric display, visual display unit. And in this data representation element you can actually see the number. আপনি হচ্ছে একটা গাড়ি গেল সামনে দিয়ে আপনি নাম্বারটা দেখতে পাচ্ছেন এর ভেলোসিটি কত ছিল। আপনি একটা হচ্ছে গরম পানির মধ্যে থার্মোমিটার ডুবাইছেন, আপনি একটা নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন এটার টেম্পারেচার হচ্ছে ঠিক আছে 102 ডিগ্রি। ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম। তো এখন হচ্ছে যে মানে যেহেতু এটা আমাদের একটা সেশনাল ল্যাব, তো আমরা হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের এই ইনস্ট্রুমেন্টেশন এর একবারে বেসিক নিয়ে কাজ করব, যে মানে এই সিস্টেমগুলো কিভাবে কাজ করে। তো এই বেসিকের শুরুতে আমাদের যে জিনিসটা জানা থাকা জরুরি সেটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সিস্টেম কিভাবে অ্যাকচুয়ালি কম্প্রাইজড অফ, হাউ দিস সিস্টেম ইজ কম্প্রাইজড অফ, লাইক টেম্পারেচার, থার্মোকাপলতে যখন আপনি টেম্পারেচার নিচ্ছেন, হাউ অ্যাকচুয়ালি দিস সিস্টেম কম্প্রাইজড অফ। দেন আপনারা হচ্ছে পরবর্তীতে যখন আমরা এক্সপেরিমেন্টগুলো দেখবো তখন আমরা ডিটেলসে যাব যে ভিতরে এই থার্মোকাপলের মধ্যে আসলে সেন্সিং এলিমেন্টটা কি, আসলে অ্যাম্পলিফায়ারটা কতগুলো রেজিস্ট্যান্স দিয়ে হয়েছে, এডিসি জিনিসটা কি, কম্পিউটারের মধ্যে জিনিসটা যায় কিভাবে, ওগুলো হচ্ছে যে পার ল্যাবে আপনাদের সাথে ডিসকাস করা হবে। বাট অ্যাজ এ হোল, first show the temperature system with a thermocouple sensing element. This gives millivolt as an output. In this signal conditioning consists of a circuit of compensate for changes in reference to junction temperature and an amplifier. এই যে যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা জাংশন কম্পেনসেশন আর অ্যাম্পলিফায়ার আছে। The voltage signal is converted into digital form using analog to digital converter. The computer corrects for sensor linearity and the measured value is displayed in VDU. This is how actually the thermocouple system works. তো এখান থেকে আপনাদের কোশ্চেন আসতে পারে, আপনাদের হচ্ছে এই মনে করেন এই যে যেখানে এই যে ইয়াটা আছে আপনাদের এই যে ব্লক ডায়াগ্রামটা আছে, এখানে হয়তো বা আমি হচ্ছে এডিসিটা মুছে দিব, তারপরে বলবো যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস এখানে কি হইতে পারে, অ্যাম্পলিফায়ারটা মুছে দিব, বলতে পারবো আপনাদের বলতে বলবো এখানে কি হইতে পারে, অথবা এই দুইটা জিনিস মিলায় আসলে কোন ইউনিট এটা আপনাদের বলতে বলবো। এরকম হচ্ছে এই টাইপের কোশ্চেন আপনাদের আসবে, যেহেতু এমসিকিউ কোশ্চেন আপনাদের পারফরমেন্স আর হচ্ছে প্র্যাকটিসে আসে, ওটা পরবর্তীতে আপনাদের জানায় দেওয়া হবে। তারপরে হচ্ছে আমরা এখন ডিসকাস করব যে হাউ স্পিড, আপনার একটা মানে যে কোনো অবজেক্ট আমরা সামনে দিয়ে গেল, তো হাউ অ্যাকচুয়ালি মেজার দ্য স্পিড অফ ইট। So for that purpose we usually use the tachogenerator. Tachogenerator senses the true speed of the object and actually converts it to give some frequency. Like here we have said the speed of rotation of an engine is sensed by electromagnetic tachogenerator which gives an output signal with frequency proportional to the speed. So এখন পর্যন্ত এটা হচ্ছে আমার আউটপুট। তারপরে the Smith trigger converts the sine wave into a sharp-edged pulse which are then counted over a fixed time interval. The digital count is transformed to a computer which calculates the frequency and speed, and the speed is presented in the digital display. এখান থেকে ফ্রিকোয়েন্সিটা আমার কাউন্টার আর কম্পিউটারে আসে, সেটা হচ্ছে সিগন্যাল প্রসেস করার মাধ্যমে পরবর্তীতে আমাদের ডিজিটাল ডিসপ্লেতে সেই সিগন্যালটা শো করে। Then we will discuss about the how flow rate system actually works. For flow rate system we have orifice plate. Orifice plate senses the true flow rate of a fluid that gives a differential pressure as output. যে এটা হচ্ছে আমাদের orifice plate এর আউটপুট। The differential pressure transmitter converts this into a current signal and therefore combines both sensing and signal conditioning stages. এখন হচ্ছে এটাকে একটা কারেন্টের মধ্যে ট্রান্সফার করে ফেলেন। কারেন্ট থেকে আমরা জানি যে সিগন্যাল হচ্ছে কন্ডিশন আর হচ্ছে প্রসেস,
এই দুইটাই হচ্ছে আমার এই ডিফারেনশিয়াল প্রেসার ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে হচ্ছে। ও হচ্ছে যে একটা মানে আপনার হচ্ছে যে একটা লো ভোল্টেজ তৈরি করতেছে ডিফারেনশিয়াল প্রেসার থেকে, দেন কন্ডিশনও করতেছে একই সাথে যেন আমার এডিসিটা এই সিগন্যালটা নিতে পারে। তারপরে then the ADC converts the current into a digital form and the computer calculates the flow rate, which is obtained as a permanent record on the chart recorder. This is how the flow rate system of orifice meter works. Then we will measure the weight system. Like in a cantilever, how a weight can be measured. So the weight system of figure D has two sensing elements. The primary element is a cantilever which converts weight into strain. Then the strain gauge converts that into a change in electrical resistance. লাইক আপনি স্ট্রেন বলতে আসলে কি বোঝায়? স্ট্রেন বলতে বোঝায় যে আপনি যখন একটা জিনিস একটা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে নর্মাল একটা তার যখন আপনি টান দেন তখন হচ্ছে একটা স্ট্রেন তৈরি হয়, সাম ইলংগেশন তৈরি হয়। এখানে হচ্ছে ক্যান্টিলিভার যখন আমরা ট্রু ওয়েট, ক্যান্টিলিভারটা হচ্ছে যখন ওই ওয়েটটা ইনফরমেশনটা পায় তখন ওরা একটা ডিফরমেশন হয়। এই ডিফরমেশনটা হচ্ছে স্ট্রেন। এই স্ট্রেনটা ইজ সেন্সড বাই স্ট্রেন গজ। সেই ডিফরমেশনটা কতটুকু হয়েছে এর উপর ভিত্তি করে ও একটা ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স আউটপুট হিসাবে দেয়। Then the strain gauge converts this into electrical resistance and act as a secondary sensor, like as I have said already. Then there are two signal conditioning element. First the deflection bridge, এটা এই পর্যন্ত গেছে হচ্ছে আপনার সিগন্যাল সেন্সিং এলিমেন্ট। তারপর আসছে সিগন্যাল কন্ডিশনিং এলিমেন্ট। সিগন্যাল কন্ডিশনিং এলিমেন্টের জন্য ফার্স্টে আছে কি ডিফ্লেকশন ব্রিজ। ডিফ্লেকশন ব্রিজ থেকে এটা হচ্ছে একটা মিলিভোল্টে কনভার্ট হচ্ছে, এরপর এটা যাচ্ছে অ্যাম্প্লিফায়ারে, সেখানে হচ্ছে এটা ভোল্টে কনভার্ট হচ্ছে, এরপর আপনার আসতেছে সিগন্যাল প্রসেসিং ইউনিটে। সিগন্যাল প্রসেসিং ইউনিট আপনার হচ্ছে এতক্ষণ পর্যন্ত যেই তিনটা সিস্টেম দেখছি সবগুলো সিস্টেমেই এই সিগন্যাল প্রসেসিং ইউনিটটা কম্প্রাইজড অফ টু থিং, একটা হচ্ছে এডিসি, একটা হচ্ছে কম্পিউটার। তো এডিসিটা কি করতেছে? এডিসিটা হচ্ছে আপনার যেই ভোল্টটা তৈরি হচ্ছে সিগন্যাল কন্ডিশন প্রসেস করে যে আপনার ভোল্টটা দেওয়া হচ্ছে, কন্ডিশন করে যে ভোল্টটা দেওয়া হচ্ছে, এই ভোল্টটাকে ও হচ্ছে ডিসপ্লেয়েবল সামথিং ম্যাটারে তৈরি করতেছে, মানে ট্রান্সফর্ম করতেছে। এটাই হচ্ছে সিগন্যাল প্রসেসিং ইউনিটের কাজ। দেন দ্য কম্পিউটার কারেক্টস for non-linearity in the cantilever and the weight is presented in the digital display in data representation system. সো এটা এইরকম চারটা সিস্টেমে আমাদের প্রত্যেকটা ইনস্ট্রুমেন্টেশন অ্যান্ড মেজারমেন্ট যতগুলো সিস্টেম আছে এরকম চারটা সিস্টেমের কম্প্রাইজড অফ। তো এখন হচ্ছে যে দ্য ওয়ার্ড ট্রান্সডিউসার, এটা হচ্ছে যে আপনার এই instrumentation খুব একটা important word. Transducer is commonly used in the connection with measurement and instrumentation. This is a manufactured package which gives an output voltage corresponding to an input variable such as pressure or acceleration. মানে ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই জিনিসটা ট্রান্সডিউসার ও প্রেশার আর এক্সেলারেশন সেন্স করে একটা মিলিভোল্ট বা ইলেকট্রনিক কম্পোনেন্ট যেন জিনিসটা মানে সেন্স করতে পারে, এই জন্য হচ্ছে মিলিভোল্ট হিসাবে সে আউটপুটটা দেয়। নাও উই উইল সি দেয়ারফর দ্যাট সাচ এ ট্রান্সডিউসার মে ইনকর্পোরেট বোথ সেন্সিং এলিমেন্ট অ্যান্ড সিগন্যাল কন্ডিশনিং এলিমেন্ট। ফর এক্সাম্পল আ ওয়েট ট্রান্সডিউসার উড ইনকর্পোরেট দ্য ফার্স্ট 4 এলিমেন্টস শোন ইন দ্য ফিগার। লাইক এখন হচ্ছে যে ব্লক ডায়াগ্রাম, এখানে দেখছেন যে ছবিটা আমাদের হচ্ছে যে যখন পুরো প্রসেসটা আপনাদের সামনে দেখাইলাম তখন হচ্ছে আমরা ইনপুট আউটপুট দেখাইছি, বাট এই জিনিসটাকে আরও একটু সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করার জন্য এবং সুন্দরভাবে আপনার হচ্ছে রিপ্রেজেন্টেশনের জন্য এই ব্লক ডায়াগ্রাম ইউজ করা হয়। তো যেহেতু এটা আমাদের থিওরি ক্লাস না, থিওরি ক্লাসে আপনাদের এই ব্লক ডায়াগ্রাম সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে পড়ানো হবে। তো আপনাদের তাও যদি কোনো কনফিউশন থাকে তবে আপনারা আবার এই স্লাইডটা এসে দেখতে পারেন যে হাউ অ্যাকচুয়ালি এখানে হচ্ছে এক্স একটা হচ্ছে ইনপুট, ওয়াই একটা ইনপুট, এখানে জেড হচ্ছে আউটপুট। এখন হচ্ছে এই ব্লক ডায়াগ্রামের মাধ্যমে একটা পুরো ইনস্ট্রুমেন্টেশন সিস্টেম, পুরো সিস্টেমটাকে খুব সহজে মানে হচ্ছে সিম্বলাইজ করা যায়, খুব সহজে এক্সপ্রেস করা যায়, যার মাধ্যমে পরবর্তীতে যখন হচ্ছে ফিজিক্যাল একটা রিপ্রেজেন্টেশন তৈরি করা হয়, যখন ফিজিক্যালি জিনিসটা ইমপ্লিমেন্টেশন করা হয় তখন অনেক সহজ হয়ে যায়। তারপর হচ্ছে যে এখন হচ্ছে যে আমরা বলবো যে আসলে ইনস্ট্রুমেন্টেশন সিস্টেমের বর্তমানে আমরা হচ্ছে অ্যাপ্লিকেশনটা হিসাবে কি পাই। সো প্রেজেন্ট অ্যাপ্লিকেশন অফ মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ক্যান বি ক্লাসিফাইড ইনটু 3 মেজর এরিয়াস। দ্য first of this is their use in regulating trade, applying instruments that measure physical quantities such as length, volume, mass in terms of standard unit. সো ফার্স্ট সেকশনে যেগুলো হয় যে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটি যেরকম লেংথ, ভলিউম, ম্যাস, এগুলো হচ্ছে আপনার
মেজার করার জন্য এক প্রকারের ইনস্ট্রুমেন্টেশন ডিভাইস আছে। দ্য সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া অফ মেজারিং ইনস্ট্রুমেন্ট ইজ ইন মনিটরিং ফাংশন। This provide information that enables human being to take some prescribed action accordingly. Like the gardener uses a thermometer to determine whether he should turn the heat on his greenhouse or open the windows if it is too hot. Regularly study of barometer allows us to decide whether we should take our umbrellas if we are planning to go out for a few hours. So the second area of application of instrumentation and measurement device is that আপনারা এর উপর ভিত্তি করে দা ইনফরমেশন আপনারা পাচ্ছেন, তার উপর ভিত্তি করে আপনারা কোনো একটা কাজ করবেন। যেরকম আপনার হচ্ছে একটা থার্মোমিটার আছে, থার্মোমিটারের সাহায্যে আপনারা একটা প্রসেস থেকে টেম্পারেচার পাচ্ছেন, এই টেম্পারেচারের উপর ভিত্তি করে আপনারা কোনো একটা নেক্সট ডিসিশন নিতে পারতেছেন। সো এটা হচ্ছে সেকেন্ড অ্যাপ্লিকেশন এরিয়া। Use as a part of automatic feedback control system forms the third application area of measurement system. এখানে হচ্ছে সেকেন্ড আর থার্ডের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সেকেন্ডের মধ্যে আপনি যে ইনফরমেশন পাচ্ছেন আপনার ইনস্ট্রুমেন্টেশন ডিভাইস থেকে, তার উপর বেস করে আপনি নিজে একটা ডিসিশন নিচ্ছেন। বাট ফিডব্যাক সিস্টেম হচ্ছে এমন একটা জিনিস যে ও অটো হচ্ছে আপনার ইনফরমেশনটা নিবে, ইনফরমেশনটা এক্সট্রাক্ট করবে, ওইটার উপর ভিত্তি করে আপনি যে কোড দিয়ে রাখছেন এর উপর ভিত্তি করে সে নিজে একটা ডিসিশন নিয়ে নেবে। মনে করেন হচ্ছে আপনার হচ্ছে রুমের যে এসিটা আছে, ঠিক আছে, তো এসিটা হচ্ছে যখন হচ্ছে রুমের মধ্যে দেখতেছে, আপনি যখন ওকে একটা হচ্ছে অর্ডার দিচ্ছেন যে 24°C রাখতে রুমের টেম্পারেচার, তো ও কী করবে, ও হচ্ছে যে ফার্স্টে হচ্ছে কোল্ড এয়ার পাস করবে, কোল্ড এয়ার পাস করে অ্যাট দ্য সেম টাইম ও দেখতে থাকবে যে এখানে টেম্পারেচার 24 হয়েছে নাকি। তো 25 থেকে মনে করেন নেমে 24.5 হয়েছে, 24 তখনও হয় নাই, ঠিক আছে, তখন ও হচ্ছে এই ইনস্ট্রুমেন্টেশন যে সিস্টেমটা আছে থার্মোমিটার আবার চেক করে দেখবে যে না এখনও 24 হয় নাই, তো ও আরও কোল্ড এয়ার পাস করবে। এরপর যখন 24 হবে তখন থার্মোমিটার দেখবে যে না আমার অর্ডারের সাথে আমার হচ্ছে যে আমার যেই কাজটা করার কথা ওইটা হয়ে গেছে, তখন কি করবে, তখন হচ্ছে এসিটা বন্ধ করে দিবে। এই যে অটোমেটিক একটা ফিডব্যাক সিস্টেম চলতেছে, এটাই হচ্ছে থার্ড অ্যাপ্লিকেশন অফ মেজারমেন্ট অ্যাপ্লিকেশন সিস্টেম। Figure shows a functional block diagram of a simple temperature control system in which temperature TA of a room is maintained at a reference value of TD. So আপনি বলে দিচ্ছেন যে এই রেফারেন্স TD তে থাকতে রুমের টেম্পারেচারটা, দ্য ভ্যালু ইজ কন্ট্রোলড ইজ এ কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল। TA হচ্ছে কন্ট্রোল ভ্যারিয়েবল, যেটা হচ্ছে আপনার টেম্পারেচার সেন্সিং এলিমেন্টটা ধরতেছে। So as determined by the temperature measuring device is compared with the reference value. সো এখানে দেখতেছেন যে TA ওই টেম্পারেচার যেটা হচ্ছে আপনার রুমের টেম্পারেচার, ও হচ্ছে ফার্স্টে হচ্ছে রুমের মধ্যে মানে দেখছে যে রুমের টেম্পারেচারটা কি TA হয়েছে নাকি, ঠিক আছে, তো এটা হওয়ার পর ও হচ্ছে তুলনা করছে যে এই যে আমার যে রেফারেন্স বলা হয়েছিল ওইটার সাথে কি আমার এটা মিলছে নাকি। দ্য ডিফারেন্স ইজ অ্যাপ্লাইড অ্যাজ অ্যান এরর সিগন্যাল টু দ্য হিটার। তো এই ডিফারেন্সটা কি একটা এরর হিসাবে কাজ করবে, পরবর্তীতে এই এররটা ও হিটারে অথবা এয়ার কন্ডিশনারে দিবে। তো এয়ার কন্ডিশনার যখন দেখলো বা হিটারটা যখন দেখলো দেয়ার ইজ আ এরর অফ দ্য রেফারেন্স ভ্যালু অ্যান্ড দ্য অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অফ দ্য রুম, দেন ইট উইল ওয়ার্ক অ্যাকর্ডিংলি। লাইক এয়ার কন্ডিশনার হয়তো কোল্ড এয়ার এর পরিমাণ বাড়ায় দিবে অথবা হিটার হয়তো হট এয়ারের পরিমাণ বাড়ায় দিবে রুমে, এটা হচ্ছে তারপর হচ্ছে ট্রান্সফার করবে। তারপর হচ্ছে আবার টেম্পারেচার মেজারিং ডিভাইসটা আবার টেম্পারেচার নিয়ে দেখবে যে এখন এরর আসছে নাকি। এখন যদি কোনো এরর না আসে তাহলে ও বলবে যে না ঠিক আছে, তারপর হচ্ছে এই হিটার অথবা এয়ার কন্ডিশনারটা বন্ধ হয়ে যাবে। So the characteristic of measuring instrument used in any feedback control system are of fundamental importance to the quality of control achieved.